آپ آواز بنے اور گورنمنٹ کے اعلیٰ افراد تک ہمارے مسائل لے کے گئے اور پورا سال آپ نے بہترین کام کرتے ہوئے جتنے بھی کووڈ-19 میں تاجروں کے مسائل تھے اس کو حل کروانے میں، ذاتی طور پہ کوئی پرابلم آتی اس کو بھی آپ نے حل کروانے میں ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا. ہمارا ہی نہیں پوری لاہور کی تاجر برادری کا آپ نے ساتھ دیا اور ہم آپ کی جناب عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے بزی ٹائم میں اور اتنے کاروبار میں سے جتنا بڑا آپ کا سیٹ اپ ہے اس میں سے آپ نے وقت نکال کے پورا سال آپ نے رات دن ایک نائٹ کام میں دیکھی نہ رات ہے نہ دن ہے، آپ نے 24 گھنٹے کام کیا ہے اور چیمبر کو الحمدللہ اس طرح اتنا زبردست آپ نے کہ پاکستان کا کوئی چیمبر اس طرح کا نہیں جس طرح آپ نے یہاں پر چیمبر کو آپ نے بنایا ہے. بہت بڑے برانڈ روڈ کے ساتھ اور یہ نومیٹک کا جتنا بھی سامان ہے یہ برانڈ روڈ میں بہت پرانے اور سب سے پرانے یہ کام کرنے والے ہیں. اسی طرح ہمارے باقی ساتھی میں ون کہتا ہوں اب ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب طارق صاحب آپ اپنے سیکٹر سے جو بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوکل آئٹم بنانے میں کیا پرابلم ہے اور باہر سے آپ کیا میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سب لوگ اپنا پہلے انٹروڈکشن کرائیں پھر اپنا سنائیں. 84-48 پہ وہ آتی ہے 39 ہنڈریڈ میں وہ ٹوٹل 0% پہ آ رہی ہے. So we are facing a big problem over there. So this is only my concern. آپ نے جو فوڈ سبسٹیوشن کے لیے آپ پلانٹ لگایا ہے لیکن اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے جو ایف ٹی کا ٹیرف کمیشن کو میں کر دیتا ہوں میں سوال بتا جاتا ہوں کہ سب کو اکٹھا ایک سر میری ایک ہی تھی چھوٹی سی جو ہمارا خلیق عثمانی بیسک میرا نام ہے. عثمانی انڈسٹریل بھی ہے، عثمانی نومیٹک بھی ہے. تو بیسک میری کمپنی ہے نومیٹک سے ریلیٹڈ ہے، نومیٹک اور ہائیڈرولک اسپیشلسٹ ہوں میں. اور جو میرا ایک ہی تھا میں نے بیسک ٹی ٹی اے میں دیتا رہتا ہوں کہ ہمیں چیمبر اس میں مسئلہ آتا ہے نیٹ ورکنگ میں. اس پہ آپ نے کافی کوشش بھی کی لیکن ابھی تک وہ بیچ میں ہی ہے. موبائل کے ہمیں سگنل نہیں آتے مارکیٹ میں. ایک چھوٹا سا مجھے یہی پرابلم تھا اور میرے بعد الفاظ سخت ہو جاتے ہیں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد میں پہلے مانا تھا لیکن یہ ہے تھوڑا سا دیکھ جا کے Mealy Shoes brings you the best shoe sale for everyone. Biggest sale up to 50% off. Ladies shoes, gents shoes, kids shoes. So find out your favorite shoes because now the biggest sale with biggest up to 50% discount. Shop now at Mealy Shoes, Baldiya Road, Harunabad. جی بینڈس اینڈ کنویئر بیلٹس اینڈ ادر ہمارا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے جو شیخ صاحب نے کل بھی ڈیسائڈ بتایا تھا میٹنگ میں. پارکنگ کا ایشو ہے تھوڑا سا، اس پہ آلریڈی کام چیمبر کر رہی ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. 1986 سے گولڈ کے نام سے ٹرانسپورٹ پہ بزنس کر رہا ہوں. اور مین جو مسئلہ ہے عاطف صاحب نے فرمایا ہے جی پارکنگ کا ہے. پارکنگ کا ایشو ہر دفعہ اس پہ بات ہوتی ہے مگر کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پلیز یہ جو ہمارا جو مین ہے نا اس کو حل کیا جائے کے نام سے اور پاک جرمن ٹریڈ کا سب پریزیڈنٹ. جی میرا نام مرزا محسن ہے. ٹھیک ہے رضا انجینئر میری کمپنی کا نام ہے مینوفیکچر فائن کوالٹی انڈسٹریل اسپیئر پارٹ ٹارگٹ ہوں جنرل آرڈر سپلائر. السلام علیکم. میرا نام محمد عابد ہے اور میں ایون انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تمام ٹیکسٹائل اور ادر میکینیکل پارٹس جو ہے نا وہ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں. تو مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن جو میرا تعلق بھی بلال گنج سے ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں ٹریفک جو ہے نا اکثر جام رہتی ہے بلال گنج مارکیٹ میں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ کیجیے. میرا نام جاوید زمان ہے اور میری آئی ٹی کمپنی ہے اور آج یہ سیشن اٹینڈ کرنے آئے ہوں گانا صاحب کے ساتھ. کس نام سے ٹیک اباؤٹ پرائیویٹ لمیٹڈ بی ایچ اے میں. کوئی کوئی خاص نہیں بس آپ سننے ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ جازب زمان. السلام علیکم سب ساتھیوں کو. جاوید اقبال
मेरा नाम है, कंपनी का नाम अब्दाल इंडस्ट्रियल सोल्यूशन तरार रोड, इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग हीट सेंसर थर्मोकपल है। तो बाकी हमारा रेलवे रोड का है जो प्रॉब्लम, वो पानी का है काफ़ी, तो वो नहीं हल हो रहा है, उसके बारे में ज़रा प्लीज़ देखना। जनाब हसन अली साहब और सुप्रीम काउंसिल टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, दीगर हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट साहब को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं जो उन्होंने अपना एक साल इंतहाई मुश्किल हालात और कोविड के जो इस सदी का सबसे संगीन तरीन, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला दोबारा बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत में रात दिन एक कर दिया और आपकी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में जबकि लोग अपने घरों से निकलने के लिए सोच नहीं सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। प्यार फाउंडर रिलायंस इस वक्त अपनी उस मंजिल मकसूद पर पहुंची है जो बेशुमार रुकावटों, बेशुमार मुश्किलात के बाद, बेशुमार मसाइल को हल करते हुए जो मंजिल मकसूद मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज प्यार फाउंडर रिलायंस को वो मंजिल मकसूद दी है। शायर का एक शेर याद आ रहा है, रुकावटें तो सभी रास्तों में होती हैं, मुसावरत से कोई क्यों नफूर कर जाए, जहां में मंजिल मकसूद उसी को मिलती है जो एक एक रुकावट अबूर कर जाए। का उन्होंने आके अपना रोल प्ले किया और तो की जा रही है कि आइंदा भी जो आप लोग हीरे चुन के लाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आपको फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम्स को आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पार्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इंपोर्ट बेस्ड कंपनी चलाता हूँ। अभी 31 को मेरे 2 कंटेनर कराची से निकले हैं, तो बार मैंने मतलब अपना ये इशू आप लोगों के सामने रखा है कि जब सिम टैक्स हमको लग जाता है तो पंजाब की पोर्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं क्लियरेंस के लिए तो पंजाब टैक्स क्यों लगता है, वो 0.9% किस खाते में जाता है। अगर फॉर एग्जांपल पंजाब में क्लियरेंस करवाने के बाद हम सिंध के किसी हिस्से में मतलब माल को बेचते हैं तो हमारी तो ओवर कास्टिंग होती है इसके ऊपर। तो एक तो ये इशू बार मतलब आप लोगों के रूबरू पेश किया है। दूसरा एक इशू मेरे एक HS कोड है 4010.1200, उसमें प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी बात, अक्सर इंपोर्ट बेस अगर हम कोई इंपोर्ट करते हैं, आइटम इंपोर्ट करते हैं, अब देखें कि हमारा जितना वॉल्यूम इंपोर्ट हो रहा है उससे से डबल जो है वो पठान लोग स्मगलिंग में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो सर आपका इंपोर्ट जो है वो वाइबल नहीं हो रहा इस इशू की वजह से। तो सर ये कि स्मगलिंग को रोकथाम की इशू करना चाहिए ताकि इंपोर्ट को इनकरेज करके और इसको जो है आगे जो है वो किया जाए। ये 2 मेरे इशू हैं। इसके ऊपर सर मैं चाहता हूँ कि चैम्बर के थ्रू इसके ऊपर ज़रूर काम हो, कम अज़ कम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमें कोई पैकेज हुई है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली इसमें कोई भी आगे कोई फर्दर कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, बाबडा का तो सच मतलब बाबडा का तो हमारे साथ वो चलता ही रहता है जी मामला, मतलब हर जगह पे बाबडा का मामला है, बाबडा का भी है और दूसरा मामला ये गैस का भी चल रहा है। सरकार भाई को भी पता है कि इस पे कुछ हमारे इश्यूज जो है ना इनको सज्जाद भाई एक्शन करके हमें इतनी नहीं होती। मैं पहले बता दूं सज्जाद भाई से हमने कुछ नहीं सुनना, आपने जो बोला मैं ही बोल रहा हूँ, आप अपनी बात करें। नहीं भाई यही मसला, या तो फिर उन पे आप ऐसे करेंगे वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। मैं कोई 5 साल से दोस्त कोशिश कर रहे थे कि मैं लाहौर चैम्बर का मेंबर बन जाऊँ, लेकिन दीगर जो दोस्त अहबाब है वहाँ पे ताजिर फैमिली उनकी तरफ मैं कहता था कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आके मुझे पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजिर, जैसा कि बाबर हजवेरी साहब ने जिक्र किया है कि ये कोविड-19 आया है, आपकी क़यादत के अंदर आया है, तो ये एक हौसले हैं, ये एक चैलेंजेस हैं। जिस शख्स की लाइफ के अंदर चैलेंजेस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आपकी नज़र एक इकबाल का छोटा सा शेर है, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलिस्तां जहाँ घात में होना सियाद, मकामे शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं के काम हैं जिनके हौसले हैं ज़्याद। तो ये उन्हीं के ज़िम्मे काम लगते हैं अल्लाह की तरफ से जो उनको अबूर कर सकते हैं। हमारी ऐसी सुनवाई भी है हमारे सारे मेहमान की
اور ہماری ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کو مضبوط کرنے میں پیار فاؤنڈر الائنس کا اور شیخ عرفان صاحب کا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ہر بات، ہر ممبر کی بات سنی اور ہر مسئلے کا حل دیا. اور طاہر بھائی جو برانڈز روڈ سے ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، انہوں نے ہمارے ہر مسئلے کو آگے کنوے کیا اور ساری چیزوں کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں. سجاد عبد الشیخ صاحب جو ہر قسم سے ہماری ان سے وابستگی ہے اور ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. انہوں نے ہماری بیس بنانے میں بڑی معاونت کی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی ہمارے کور ایشوز تھے ان کو یہ ساتھ لے کے چلے ہیں. اور اسپیشلی عرفان اقبال شیخ صاحب جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، پریزیڈنٹ چیمبر بھی ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے بھی ساتھی جو آگے جو آئیں وہ بھی ہمیں بہترین طریقے سے لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ عرفان بھی. تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب، آپ کی جو آپ نے جو الفاظ کہے ہیں میرے لیے جو ہے نا یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. اور میں ونس اگین تھینک یو کرتا ہوں آپ کی. اور انشاءاللہ اگلے سال بھی انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ بھرپور جو انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنی کاوشوں سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ دیں گے. تھینک یو ویری مچ. پریزیڈنٹ صاحب پلیز. اور ان میں جراثیم جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب والے جراثیم ہیں. اس میں پریزیڈنٹ بڑے بزرگ ہیں کہ ہر کام کو یہ جو ہے نا وہ اسی وقت آپ کو لے آئے نا، یہ نہیں کہیں کہ کل آ جانا ہے پرسوں آ جانا ہے میں کام کر دوں گا. اسی وقت بیٹھو بھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کروا کے لاؤ کام. اس طرح آپ کی وراثت طاقت بھی ہے. تو میں بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ تشریف لائے اور آپ لوگ جو ہے ہماری ریکویسٹ پہ پیار الائنس کو ووٹ بھی ڈال دیں. آپ ان کا حصہ ہیں پیار الائنس کا. ابھی پھر ہمارے نئے کینڈیڈیٹ ووٹ ہوئے ہیں تو آپ سے پھر گزارش یہی ہوگی کہ پیار الائنس کو جو ہے جس طرح پہلے ساری زندگی ان کو جتواتے رہے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی آپ اسی طرح متحرک رہیں گے اور ان کو ووٹ کاسٹ کروائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جتنے بھی ٹیرف ہوتے ہیں یہ آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا تھا، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پھر آپ کے ٹیرف کے مسائل حل ہوتے تھے. لاہور چیئرمین نے اس سال ایک بڑا اچھا کام کر دیا ہے. لاہور چیئرمین نے وہ یہ کیا ہے کہ ٹیرف کمیشن کا جو ہے نا تو ہم نے ایک بوتھ یہاں پہ کھول دیا. آپ کو اسلام آباد بھی جانا پڑے گا، یہیں سے بیٹھ کے آپ اپنی بات کو اپنا منوا سکیں گے یا پہنچا سکیں گے. تو یہ پہلی بات میں دی. آپ کا جو نیچے ہم نے سروسز ہم نے بنایا جی 1 ونڈو اسمارٹ سروسز سینٹر نیچے ہم نے بنایا ہے بیسمنٹ میں، جو آپ سب کو ہم نے دکھانا بھی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں گے تو یقین ہوگا کہ کام ہوا ہے. باتیں تو بے شمار لوگ کرتے ہیں، سنتے ہیں باتیں تو نعرے جتنے بھی لیڈر ہیں نعرے مارتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں پورے نہیں ہوتے. الحمدللہ میں جب لاہور چیمبر میں پریزیڈنٹ بنا 1 اکتوبر 2019 تو سب سے پہلا جو میں نے یہ کام کیا کہ میں نے کہا یار لوگوں کو یہاں پہ آسانی ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں کوئی پراپر ان کے پاس یہاں پہ طریقہ کار نہیں ہوتا، مانے کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کے پاس، کبھی سیکرٹری کے پاس، کبھی پریزیڈنٹ کے پاس، کبھی وی پی کے پاس. تو اپنا ان کو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا فوری حل نہیں ملتا کیونکہ عموماً پریزیڈنٹ وغیرہ بہت بزی ہوتے ہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں بزی ہوتے ہیں کیونکہ لاہور چیمبر میں بہت کام ہے. کیونکہ پاکستان ٹھیک کرنا جو نا یہ لفظ ہے ٹھیک کرنا. تو یہ ٹھیک کے پیچھے پوری ایک وہ کہہ لیں مائلز کی جو نا وہ لسٹیں ہیں. ایک بات بھی جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلے آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سمجھنے کہ جی ہم اس کو کس طریقے سے کریں. کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کبھی کام اس کے اوپر، کیونکہ ہماری پہلے دن سے 1947 سے قائد اعظم کا 1 سال آپ نکال دیں، اس کے بعد پھر وہ تنگودو ہی شروع ہو گئی. پولیٹیکل اپسیٹس ہوتے رہے، مختلف چیزیں ہوتی رہیں، کبھی ہو جاتی تھی، کبھی پولیٹیکل موومنٹ آ جاتی تھی. تو ایک ڈائریکشن نہیں رہی. یہاں تک ہوتا رہا کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے، اس نے ایک
पॉलिसी दी है। तो जो दूसरी गवर्नमेंट 2.5-3 साल बाद आई तो उसने इस पॉलिसी को ये नहीं देखा कि इसमें कोई फ़ायदा है पाकिस्तान का, उसने इस सारी पॉलिसी को काटा लगाया, नई पॉलिसी जारी कर दी 90 डिग्री पे। तो जो कारोबार होते हैं, कारोबार 28-27 दिन है और 27 दिन बहुत होते हैं काम करने के लिए। इंशाल्लाह मैं जाने से पहले ये पार्किंग का मसला भी हल करके दूँगा। आपका जो मसला उसमें आया था, इन्होंने बात की थी उस्मानी साहब ने कि नेटवर्किंग में भी सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि हर जो आपका डिफरेंट जैसे चैज है, जैसे आपका जोंग है, दूसरे हैं सारे, तो वो हर बंदा अपनी मार्केट में उस हिसाब से उस तरह से ये नहीं लगा रहा, बूस्टर नहीं लगा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हमने पीटीए के हेड के साथ एक मीटिंग, क्योंकि ये पहले भी उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनको हेड को हमने गांधी रोड पे भी भेजा कि जाके उनके साथ करता है। $166 बिलियन हम कहाँ पे हैं? हम हैं तकरीबन 2 और 3 के दरमियान बिलियन पे। 4 होता है जो कि आपका आप अनऑफिशियल जो साथ बनाते हैं ना, तो फिर 3 और 4 के दरमियान आप जाते हैं। तो वो ऑफिशियली क्या हो जाए, हम क्यों पीछे, उसे पूरा पेपर बनाएंगे। तो पूरा पेपर बना के मैंने इंडिया क्यों आगे लेकर गया, मैंने ये भी सारा लेके उनको बोला कि इंडिया ने किया क्या कि इंडिया ने अपने 3 वहाँ पे ऑफिस, तो फिर आपको यकीन आएगा कि इन्होंने कुछ काम किया, बगैर देखे कोई यकीन नहीं आएगा। इसलिए देखें अपनी आंखों से और करें। और इन्हीं कुछ अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का, अपने प्रेसिडेंट साहब का, सज्जाद भाई का, अपने क्या नाम है ताहिर मंजूर साहब का, तारिक भाई का, और सारी आपकी 400 दिन। मुझे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मुझे अज़बर ज़ुबानी याद है कि कहाँ पे कैसे कैसे मसले हैं। मैं रज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन का वफद जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों से, चूँकि पूरे लाहौर का, पूरे पाकिस्तान की ये तंजीमी टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन रजिस्टर पाकिस्तान, मुख्तलिफ मार्केटों से दोस्त हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर SVP और VP साहब मियां ज़ाहिद जावेद साहब को पूरे साल की उनकी बेहतरीन कारकर्दगी का, और उन्होंने जिस तरह दिन रात ताजरों के लिए मेहनत की, ताजरों का साथ दिया, उनको खराज तहसीन पेश करने आया था और उनका शुक्रिया अदा करने कि प्याव फाउंडर अलायंस की बेहतरीन क़यादत ने ताजरों के साथ पूरा साल इस कोविड-19 में और इस जितना भी क्राइसिस का ये साल था उसमें भी ताजरों के साथ इन्होंने बहुत अपने दिन रात एक करके उनके मसाइल को हल करवाने की भरपूर कोशिश की। और जिस तरह उन्होंने यहाँ लाहौर चैम्बर के फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, जिस तरह पे उन्होंने पासपोर्ट का ऑफिस नादरा का और तकरीबन कोई 40-45 डेस्क यहाँ पर उन्होंने बनाए, उस सब के ये ताजरों को 1 विंडो, एक छत के नीचे तमाम सहूलियत मैसर करने पर उनका शुक्रिया अदा करने आए और अपना भरपूर हम यकीन दिलाने आए थे कि हम प्याव फाउंडर अलायंस की क़यादत के साथ हमेशा से मुखलिस है और आइंदा आने वाले सालों में भी और हमेशा से प्याव फाउंडर अलायंस को सपोर्ट भी करते रहेंगे और इनकी जीत में कलीदी किरदार टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन अपना अदा करती रहेगी। और भरपूर तरीके से हम इनका अपने सपोर्ट्स का, वोट्स का हम आज हमने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस दफ़ा भी टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन प्याव फाउंडर अलायंस की जीत में अपना किरदार अदा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का यहाँ वफद आया है। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट शेख इरफान इकबाल, SVP अली असाम साहब और मियां ज़ाहिद जावेद साहब को, VP साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर उन्होंने बनाया है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे प्रीमियम चैम्बर जो है वो लाहौर इस वक्त प्रीमियम चैम्बर है। इसके लिए मुबारकबाद देने के लिए आए थे और ये यकीन दहानी दिलाने के लिए आए हैं कि हर साल हम प्याव फाउंडर अलायंस के साथ चलते हैं, हमारे वोट्स और सपोर्ट्स उनके साथ होती हैं और इंशाल्लाह इस साल भी हम उनके शाना बशाना चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम प्याव फाउंडर अलायंस के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि सालाना उनकी काविश बहुत अच्छी रही, ख़ास तौर पर कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट की और आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी अच्छे से अच्छे मेंबरान ये लेके आ रहे हैं। शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट से मियां मकबूल साहब को उन्होंने नामज़द किया, हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। और दूसरा, हम प्याव फाउंडर अलायंस के साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे और इनकी काविशों को सराहते हुए हम तमाम दोस्त इनका शुक्रिया अदा करने आए थे। अल्लाह ताला आइंदा भी इन्हें इसी इज़्ज़त से नवाज़े, आमीन।